Assalamu alaikum. Welcome to online class. I am Rashiduzzaman Russell, lecturer of Department English, Durudpur College. Today we discuss about scene comprehension from the SSC first paper. The topic is dreams. What is a dream? Main question is what is a dream? Dreams have fascinated philosophers thousands of years, but only recently have dreams been subjected to empirical research and scientific study. So let's go main topic. Main question: what is a dream? A dream can include any of the image, thoughts, and emotions. Thoughts and emotions that are experienced during sleep. That are experienced during sleep. তাহলে দাঁড়াচ্ছে যে স্বপ্ন যে কোনো আকারের প্রতিচ্ছবি, চিন্তা, চেতনা বা আবেগ হতে পারে যা আমরা ঘুমন্ত অবস্থায় দেখি। Dreams can be very vivid or extraordinarily vague. Filled with pleasant or frightening image, focused and understandable or unclear and confusing. লিখতে পারি dreams can be extraordinarily vivid or very vague. Filled with joyful emotions or frightening image, focused
and understandable or unclear and confusing. স্বপ্ন কি? স্বপ্ন খুবই স্বচ্ছ অথবা খুবই অস্পষ্ট, যা পূর্ণ হয় জয়ফুল আনন্দদায়ক ইমোশন দ্বারা অথবা ভয়ানক ছবির দ্বারা, প্রতিচ্ছবি দ্বারা, যাহা ফোকাস নির্দিষ্ট হয় এবং বোধগম্য হয়, অথবা অস্পষ্ট হয়, দ্বিধাগ্রস্ত হয়। তাহলে স্বপ্ন আমাদের কী দাঁড়াচ্ছে? যে স্বপ্নগুলো আমরা দেখি সেগুলো খুবই স্বচ্ছ হতেও পারে, তীক্ষ্ণ হতেও পারে বা খুবই অস্পষ্ট হতে পারে, যাহা জয়ফুল মোমেন্টস, ইমোশনস, আনন্দদায়ক অভিব্যক্তি হতে পারে, অথবা ভয়ানক প্রতিচ্ছবি হতে পারে, যা নির্দিষ্ট হতে পারে, বোধগম্য হতে পারে বা অস্পষ্ট বা কনফিউজিং হতে পারে। এবার আমরা যেতে পারি যে হোয়াই ডু উই ড্রিম, আমরা কেন স্বপ্ন দেখি, বা হোয়াট ইজ দ্য পারপাস অফ ড্রিম। Many proposals have been emerged, but no agreement has emerged. Some researchers said that dreams serve no purpose. Others believe that dreaming can be essential for mind, for physical and mental. So, dreams is today dreams have our discussion understandable topic. Let's discussion about the today we dreams. We have 2 poems in this topic and dreams, and we discussion about the dreams poem. Dreams poem. William Wordsworth. উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ, ইনি জন্মগ্রহণ করেছেন, বার্থ হচ্ছে 1770 এবং ডাইড 1850। জন কিটস, এস.টি. ক্লোরিস, are the great romantic poet, considered poet dreamers because they have the ability to turn our wish, our thought into a deed. Poets give voice to what we desire and strive hard to achieve. They write about the dreams of lovers, men of action, patriots, social reformers, workers, and just about anyone given to imagining a better tomorrow for themselves
and for others. In this lesson, we will read 2 poems written by 2 poets from 2 sides of the Atlantic. One of poets was D.S. Lawrence. D.S. Lawrence, he was born 1885 and died on 1930. Others writer Langston Hughes. Langston Hughes. He was born 1902 and died on 1967. D.S. Lawrence was an English novelist and essayist. Langston was also American essayist and novelist. Two poets are great essayists and they also reformer of the society. Dreams by D.S. Lawrence. Here we find all people dream but not equally. Those who dream by night in the dusty recesses of their mind. All people dream but not equally. সবাই স্বপ্ন দেখে কিন্তু সমানভাবে না। Those who dream by night in the dusty recesses of their mind. যারা রাত্রে অবচেতন ধুলোময় মনে স্বপ্ন দেখে। কিছু কিছু মানুষ আছে যারা রাত্রে অবচেতন মনে স্বপ্ন দেখে। ওয়াক ইন দ্য মর্নিং, সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর টু ফাইন্ড দ্যাট ইট ওয়াজ ভ্যানিটি, উঠে দেখে যে কিছুই না, একদম ফাঁকা। আমরা অনেক সময় দেখি ঘুমের অবস্থায় অবাস্তব স্বপ্ন দেখি ধুলোময় অবচেতন মনে, কিন্তু ঘুম থেকে উঠেই দেখি যে এই স্বপ্নটা কিছুই না, ফাঁকা, অলৌকিক স্বপ্ন। But the dreamers of the day are dangerous people. কিন্তু যারা দিনের বেলায় স্বপ্ন দেখে তারা কিন্তু ভয়ানক লোক। এখানে ভয়ানক লোক বোঝাচ্ছে যে যারা সমাজকে বদলাতে পারে, যারা ড্রিমার্স, ন্যাশন ড্রিমার্স, যারা স্বপ্নকে কাজে রূপান্তরিত করে। For their dream with open eyes. তারা স্বপ্ন দেখে, তারা খোলা চোখে স্বপ্ন দেখে। জেগে জেগে স্বপ্ন মানে কি? আমরা যে স্বপ্নটা দেখি কাজের মাধ্যমে রূপান্তরিত, খোলা চোখে দেখে। অ্যান্ড মেক দেম ট্রু, এবং সেটাকে সত্যে রূপান্তরিত করে। ইয়ার তোমরা শুনেছ APJ আবুল কালাম আজাদ was a first Muslim Indian president. He is also called missile president, missile man. সে ভারতের পারমাণবিক বোমার আবিষ্কারের ক্ষেত্রে বড় অবদান আছে তার একটা অত্যন্ত মূল্যবান ভ্যালুয়েবল কথা আছে, মূল্যবান একটা কথা আছে ড্রিম সম্পর্কে। তিনি লিখেছেন যে ড্রিম ইজ নট দ্যাট, ড্রিম ইজ নট দ্যাট which you see,
which you see while sleeping. It is something that does not let you sleep. তিনি লিখেছেন যে ড্রিম এমন কিছু না যে আমরা রাতের বেলায় ঘুমন্ত অবস্থায় দেখি, যা পূরণ হয় না। ইহা এমন কিছু যা আমাদের ঘুমাতে দেয় না। যে স্বপ্ন আমাদের বাস্তবে রূপান্তরিত করার জন্য, লক্ষ্যে রূপান্তরিত করার জন্য আমাদেরকে ঘুমাতে দেয় না, আমাদের লক্ষ্য অভিষ্ট পরিণত করে, এরূপ কিছু ড্রিমার্স আছে। আমাদের নেশন স্রষ্টা শেখ মুজিবুর রহমান ওয়াজ এ গ্রেট ড্রিমার, নেলসন ম্যান্ডেলা, মাহাত্মা গান্ধী, দেয়ার অলসো এ নেশন ড্রিমার। আমাদের শেখ মুজিবুর রহমান জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন যে একদিন বাংলাদেশ স্বাধীন হবে। সেই জন্য কিন্তু বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। সবাই কিন্তু স্বপ্ন দেখতে পারে না। এরূপ নেলসন ম্যান্ডেলাও একদিন স্বপ্ন দেখছিল যে দেয়ার ইজ নো ডিস্টিংশন বিটুইন ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট ইন আফ্রিকা। তার এই স্বপ্ন আজকে পূরণ হয়েছে। আফ্রিকায় কোনো কালো সাদার ভেদাভেদ নাই। মহাত্মা গান্ধী স্বপ্ন দেখছিল যে ভারত উপমহাদেশ একদিন স্বাধীন হবে, সে স্বাধীন হয়েছে। তো স্বপ্ন আমাদের বাস্তবে রূপান্তরিত করতে হবে, যেটা আমাদের যারা দিনে স্বপ্ন দেখে, যারা কাজকে রূপান্তরিত করে। কিন্তু এমন স্বপ্ন আছে যারা আমরা অবচেতন মনে অলৌকিকভাবে স্বপ্ন দেখি, যে স্বপ্ন আমরা ঘুমে উঠে দেখি যে ফাঁকা, কিছুই না। সেই স্বপ্ন আমাদের কাজকে রূপান্তরিত করতে পারে না, কল্পনা প্রবণ স্বপ্ন হয়। Here we also find some keyword and others. We also find other poem by Langston Hughes. Hold, here this dream we find that hold fast to dream, স্বপ্নকে শক্তভাবে ধারণ করো। ফর ইফ ড্রিমস ডাই, যদি স্বপ্ন মরে যায়, যদি না থাকে, লাইফ ইজ এ ব্রোকেন উইংড বার্ড, জীবন কী হবে? ভাঙ্গা, পাখা ভাঙ্গা পাখির মতো। যেমন পাখি পাখা না হলে কিন্তু উঠতে পারে না, সেই পাখির যদি পাখা না থাকে তাহলে সে উঠতে পারবে না। জীবনটাও ওরম হয়ে যাবে স্বপ্ন না থাকলে। দ্যাট ক্যান নট ফ্লাই, যা উঠতে পারে না। হোল্ড ফাস্ট টু ড্রিম, স্বপ্নকে শক্তভাবে ধারণ করো। ফর হোয়েন ড্রিম গো, যখন স্বপ্ন চলে যাবে, লাইফ ইজ এ ব্যারেন ফিল্ড, স্বপ্ন কি অনর্বর জমি হয়ে যাবে। ফ্রোজেন উইথ স্নো, যাহা বরফাকৃতি হিমায়িত বরফ হয়ে যাবে। তাহলে হিয়ার উই অলসো ফাইন্ড টু পোয়েমস ইন দিস লেসন। ওয়ান poem written by D.S. Lawrence, other poems written by Langston Hughes. First poem discussion about there are two kinds of dreams. One dream is who are dreams during sleep, in night. This dream was wake in the morning, and you also find vanity, but those dreamers are dreams in day they are dangerous people, because they dreams with open eyes
অ্যান্ড মেক দেম ট্রু, এবং তারা স্বপ্নকে সত্যে রূপান্তরিত করে। যারা স্বপ্নকে সত্যে রূপান্তরিত করে তারাই কিন্তু আজ প্রতিষ্ঠিত, নামকরা, জগৎ বিখ্যাত। তারা একটা জাতিকে পরিবর্তন করতে পারে, উন্নতির শিখরে রূপান্তরিত করতে পারে। আদার ড্রিমস হচ্ছে যে আমাদের স্বপ্নকে দেখলেই হবে না, স্বপ্ন হোল্ড ফাস্ট টু ড্রিম, স্বপ্নকে শক্তভাবে ধারণ করতে হবে। যদি স্বপ্নকে শক্তভাবে ধারণ না করতে পারি, যদি মনে হয় স্বপ্ন আসলো আর ভেঙে গেল, চলে গেল, তাহলে সেই স্বপ্নকে আমরা কাজে রূপান্তরিত করতে পারবো না। পাখির যেমন পাখা ছাড়া উঠতে পারে না, তেমনি আমাদের লক্ষ্য অভিষ্ট করতে হলে আপনাকে স্বপ্ন দেখতে হবে। একটা ছাত্র স্বপ্ন দেখতে হবে যে আমাকে ভালো রেজাল্ট করতে হবে। প্রতিটা স্তরে মানুষ কিন্তু স্বপ্ন দেখে এবং সেই স্বপ্নকেই কাজের মাধ্যমে রূপান্তরিত করে। স্বপ্নকে যদি শক্তভাবে ধারণ না করি তাহলে কিন্তু সেই আমরা বাস্তব কাজে রূপান্তরিত করতে পারবো না। এবং স্বপ্নকে আমাদের শক্তভাবে ধারণ এই জন্য করতে হবে, যেমন জমি উর্বর থাকে ফসল করলে, সেই জমিতে যদি ভালোভাবে চাষ না করা হয় অনুর্বর থাকে। এইরূপ স্বপ্নবিহীন জীবন অনুর্বর হবে এবং বরফাকৃত হিমায়িত হবে। তাই আমাদের স্বপ্নকে শক্তভাবে ধারণ করতে হবে, জেগে জেগে ধারণ করতে হবে এবং সেটাকে কাজে রূপান্তরিত করতে হবে। We also discuss about what is dream, why do we dream, what is the purpose of dream, and we also discussed about two dream poems. One is written by D.S. Lawrence, others is Langston Hughes. So ছাত্রছাত্রীরা আজকে এই পর্যন্তই। তোমরা বাড়িতে পড়াশোনা করবা। যে দুটি কবিতা দেওয়া আছে ইম্পর্টেন্ট কবিতা এবং দুটি বিখ্যাত লেখকের, এটা ভালোভাবে পড়াশোনা করবা, কবি সম্পর্কে জানবা এবং কারা রোমান্টিক কবি, কারা বাস্তববাদী কবি, এই সম্পর্কে একটু জানবা। তাহলে বুঝতে পারবা কবিতার মেন কি এবং এটা বাস্তবে রূপান্তরিত করবা। তোমরা স্বপ্ন দেখবা, সবারই স্বপ্ন দেখার অধিকার আছে, স্বপ্নের মাধ্যমে কাজে রূপান্তরিত করবা। যারা ফার্স্ট ইয়ার উঠলা তারা পড়াশোনা করো নিয়মিত, এবং যারা আপকামিং পরীক্ষার্থী তারাও বাড়িতে পড়াশোনা করো, প্রিপারেশন নাও পরীক্ষার জন্য। এবং এই করোনাকালীন সময়ে তোমরা বাড়িতে লেখাপড়া করো, ভালো থাকো, এই কামনা করি। খোদা হাফেজ।